and the excitement in the air is simply electrifying. A very vibrant and power-packed good morning to one and all gathered here. And principals, honorable chief guests, beloved teachers, proud parents, and my dear shining stars. Welcome to Vriksha 2026, our grand annual day celebration. I am Mrs. Madeline. And I am Mrs. Salma. We are so excited to be your MCs for this grand occasion, brimming with zeal and celebrations. Start this program by Tamil Thai Valthu. I request honorable chief guest, respected dignitaries, teachers, parents, and my dear students to rise for Tamil Thai Valthu. We welcome Mrs. Aarti Durga and Mrs. Tagira to present it. சீராரும் பதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. தன்னை நாம் பாடுவோம் இருமாப்பு முன்கோபம் பொய் நீங்கவே இசையோடு தமிழ் பாவே மனசூட்டவே அருஞான பொலிவோடு அறிவாலே உயர்வாழ அறமன்பு திறர் கொண்டு ஆனந்தமாய் வாழ இறைவாணி புகழ் தன்னை நாம் பாடுவோம் கனிவான மொழியாலை துதி கூறுவோம் என்றும் இறைவாணி புகழ் தன்னை நாம் பாடுவோம். Good morning to one and all present here. Respected dignitaries on the dais, our honored chief guest, distinguished academician, and my friend and respected trustee Dr. Karthikeyan sir, visionary principals, metric and CBSE principals, esteemed administrator, dedicated teachers and staff, lovable parents, my beloved family members, well-wishers, and my dear students. It gives me immense pride and heartful joy to welcome each one of you to the annual day celebration of Vidya Vikas International School, Tanjore City Campus. Today is not merely a function marked at the calendar. It is not just a day of performances and prizes. It's a celebration of growth. It's a celebration of courage. It's a celebration of young dreams learning to fly. And the annual day is a mirror of an institution's journey, reflecting its values, its culture, and its commitment. Every smile you see, every step on the stage, every confident voice you hear is the result of dedication, discipline, and determination. At Vidya Vikas International School, we believe education goes far beyond textbooks and examinations. True education builds character before careers, confidence before competitions, and values before victory. We strive to nurture not only intelligent minds, but also compassionate hearts to responsible citizens. The stage today belongs to our students, but behind every child standing confidently under this light stands a pillar of strength, a teacher who guided patiently, and a parent who supported silently.
The partnership between school and home is the foundation upon which excellence is built, and that partnership is our greatest strength. Look beyond performance and see preparation, beyond awards and see hard work, beyond applause and see aspiration. This morning, let us celebrate not just achievement but attitude, not just talent but teamwork, not just success but spirit. With the gratitude in our hearts and confidence in our future, I once again extend a warm and sincere welcome to everyone gathered here. Let us celebrate learning, let us celebrate growth, let us celebrate the spirit of Vidya Vikas. Thank you. Have a truly memorable and inspiring day. It's our immense honor and privilege to welcome a personality who is the truly embodiment of knowledge, dedication, and service to society. Today, we are deeply honored to have with us Dr. K. Karthikeyan, who is the chief guest, whose gracious performances decorating this grand occasion. Dr. Karthikeyan is a highly respected medical professional with rich academic and clinical experience. He completed his MBBS, MD, PGDPM, CCE, BDM. With nearly 8 years of academic and public health experience, he has served as a tutor and assistant professor in reputed medical institutions. He is widely known as a dedicated family physician treating diabetes, hypertension, thyroid disorders, back pain, and various chronic diseases. Beyond hospitals and classrooms, he stepped into digital health education in 2019 through the YouTube channel where he spreads authentic and evidence-based medical knowledge. Today, he has built a strong community of 2.73 million subscribers serving society through awareness and education. He is not only a doctor but also an educator. We are truly honored to welcome you, sir. Please welcome for this occasion, sir. For gracing this occasion, I request our respected Executive Director, Dr. R. Bhaskaran, sir, to kindly come forward and honor our chief guest, Dr. K. Karthikeyan, sir. Let us give a big round of applause as we honor him. Would like to honor our respected principal, ma'am, Mrs. N. Venila, who is the backbone of this institution, guiding us through every successful path. I request our Mr. Arun sir to honor her. Please give a big round of applause as we honor her. Following this, I would like to welcome our principal ma'am, Mrs. S. Davashalvi ma'am, whose gracious occasion making this event even more special. Please welcome for this grand occasion, ma'am. I request Arun sir to honor her. Please give a thunderous round of applause as we honor Mrs. S. Davashalvi, the principal of our institution. Administrative officer of our institution. Let's welcome you, sir. I will welcome Arun sir to honor him. Please, all of you put your hands together to welcome him for this grand occasion. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த பள்ளியின் முதல் ஆண்டு விழாவுக்கு வருகை தந்த அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் அதனோடு எங்களது நிர்வாகத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் கார்த்திகேயன் சார் அவர்களுக்கும் பாஸ்கரன் சார் அவர்களுக்கும் மெட்ரிக் பிரின்சிபால் வெனிலா மேம், சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் பிரின்சிபால் தவச்செல்வி அனைவர்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம். இந்த ஸ்கூலை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடித்தது இதனுடைய கல்வி முறை. இங்கே பிள்ளைங்க ஒரு 2-3 நாள் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிள்ளைகிட்ட கேட்குறேன், சரிப்பா நாளைக்கு லீவு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு. அந்த பையன் சொன்னான், சுபேர் தான் பையன் பேர். அவன் சொன்னான், எனக்கு நாளைக்கு பள்ளிக்கூடம் வைக்கணும் அப்படின்னு. நான் இன்ன வரைக்கும் இந்த ஸ்கூல் படித்ததுலேயும் சரி, எனக்கு லீவ் வேண்டாம் எனக்கு வான்னு சொன்ன முதல் பள்ளிக்கூடத்தை இங்கே தான் நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டையும் நான் பார்க்குறேன். அந்த மாதிரி கொண்டு போகிற கல்விமுறை கொண்டு போகிற மிஸ்டர் அருண் சார் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்தினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
our beloved and supportive principal ma'am, Mrs. S. Davashelvi ma'am, to address the gathering. Please welcome you, ma'am. Good morning, everybody. Our most respected director, sir, Mr. Bhaskaran, sir, and my most honorable director, sir, Mr. Karthikeyan, sir, and the school proprietor, Mr. Arun, sir, and Mrs. Matriculation Principal, Mrs. Vanilla, ma'am, and Administrative Officer, Mr. Logesh, sir. கொஞ்சம் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தமிழில் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். ஒன்று ஒரு சின்ன விஷயந்தான். இப்போ இந்த ஸ்கூலில் ஒரு ஆனுவல் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போது அருண் சார் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, பாஸ்கர் சார் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, டைரக்டர் பாஸ்கர் சார் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இங்கே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு தொடர்ந்து தலைமுறையாக சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பணம்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு அவசியமே கிடையாது. எங்கேயோ போய் அருண் சாருக்கு இருக்க டிகிரிக்கெல்லாம் எங்கேயாச்சும் ஒரு ஆஃபீஸில் உட்காந்தா 3 lakhs 4 lakhs ஈஸியாக சம்பாதிச்சுட்டு போயிடலாம். எதுக்காக ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, we had to give good education. ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியும், கஷ்டம்னு தெரியும். எல்லோரும் நினைப்பீங்க வெளில உட்காந்துட்டு ஸ்கூல் தானே அப்படின்னு. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அந்த அப்ரூவல் வாங்குறதுலேருந்து ஈவினிங் நாங்கள் ஸ்கூலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 4 o'clock போகிறோம் பார்த்தீங்களா, அது வரைக்கும் எங்களுக்கு நாங்களாகவே இருக்க மாட்டோம். எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பயம், டென்ஷன். பிகாஸ் we are serving with the children. ஒரு உயிர் கூட தான் நாங்கள் இருக்கோம், ஒரு மெஷின் கூட நாங்களாம் இல்லை. ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற எத்தனையோ பேருக்கு தெரியும், மார்னிங் போய் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு வருவீங்க. எது கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்க? மெஷின் கூட. பட் நாங்கள் அப்படி கிடையாது. உயிருள்ள குழந்தைங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட்ஸு நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து அந்த உயிர் பயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது பெரிய பயம். அந்த ஒரு ரிஸ்கெல்லாம் எடுத்து நான் நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் வர்ற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அருண் சார் செலக்ட் பண்ண இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு ரியலி ஐ சல்யூட் ஹிம். அவர் நினச்சிருந்தா, அவர்லாம் பார்ன் வித் சில்வர் ஸ்பூன். அவர் பிறக்கும் போதே பணக்காரர் பிறந்துட்டார். அவர்லாம் இதெல்லாம் வந்து இப்படிலாம் பண்ணணும் இல்லை, இருந்தாலும் நல்ல எஜுகேஷனுக்காக பண்ணதுனால ரியலி ஐ அப்ரிஷியேட் ஹிம். ஆஸ் அ பேரண்ட் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்கிறேன். நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலில் சேர்க்கணும், டீச்சர் என்ன சொல்லி தருவாங்க, அந்த ஸ்கூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே தவிர நான் உங்களை குறை சொல்லலை. 2 விஷயம் மாத்திரம் சொல்கிறேன். குழந்தைங்க கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுங்கள். குழந்தைய கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுங்கள். குழந்தைங்க வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபேக்ட் கிடையாது, யுவர் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. குழந்தை வந்து நானாக பிறக்கிறேன்னு சொல்லலை, நம்மளாக விரும்பி தான் குழந்தைய பிறக்கிறோம். அப்படி இருக்க குழந்தைக்கு கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள். சின்ன எக்ஸாம்பிள். எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு முத்துலட்சுமி ரெட்டி தெரியும்? அவங்க எங்கே பிறந்தாங்க? நம்ம புதுக்கோட்டையில். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ஃபஸ்ட்டு டாக்டராக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க தெரியுமா? அவங்க ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, மெடிக்கல் காலேஜில் கொண்டு போய் அவங்கள உட்கார வைக்கிறாங்க. உட்கார வச்சு அத்தனை பேர் பசங்க, இவங்க ஒருத்தர் தான் லேடிஸ். அப்போ வந்து அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க, எப்போ 1947க்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன், ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் த டேட். அப்போ சொல்கிறாங்க இவங்க படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, கிராமத்து மக்கள்லாம் நடுவில் ஒரு ஸ்க்ரீனை போட்டாங்க. கேர்ளும் பாயும் பார்த்துக்கூடாது, நடுவில் ஒரு ஸ்க்ரீனை போட்டு அவங்கள படிக்க வச்சாங்க. எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அப்போ அவங்க படித்ததோடு விடலை. அதுக்கப்புறம் அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட், இன்னைக்கு பெருமையாக நம்மளாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அது அவங்க தான் ஆரம்பித்தது. she was the first person to initiate that, அந்த அடையார் இன்ஸ்டியூட். நிறைய எக்ஸாம்பிள் இதில். அப்போது மகாபாரதம் அதெல்லாம் சொல்கிறீங்கல்ல, நடக்காது, அதாவது தெரிஞ்சிருக்கோம், அவங்கள நம்ம பார்க்கல. இந்த முத்துலட்சுமிலாம் இப்போ வந்தவங்க தானே. அதே போல் MS சுப்புலட்சுமி, கர்நாடக சிங்கர், எல்லா அவார்டும் அவங்க வாங்கியிருக்காங்களே. எப்படி வாங்கினாங்க? ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஸ்டேஜில் போய் பாடும்போது ஒருத்தர் கூட மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளே பண்ண வரல, ஏன்னா அவங்க லேடின்னு சொல்லிட்டு. கடைசியில் அவங்க ப்ளே பண்ணி நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் போனாங்க. நிறைய விஷயங்கள் இப்படி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. குழந்தைங்கள அதாவது 8 முக்கால்வாசி தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம், பாக்கி கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு வச்சுக்கிறதுல இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். அப்பாவும் பையனை உட்காந்துருக்காங்க. அப்போது அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு எறும்பு போயிட்டுருக்கு. பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு அப்பா, அந்த எறும்பை சுற்றி சாக் பீஸ் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான், எறும்பை சுற்றி சாக் பீஸ் போட்டுட்டு இருக்கான். அந்த எறும்பு என்ன பண்ணுது, அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளில வருது. அவன் போடுறான், வெளில வருது. அவன் போடுறான், வெளில வருது. அவனால் அதை உண்மையை பண்ண முடியல. அவனே டயர்டாகி சாக் பீஸை தூக்கி போட்டான். இது என்ன எக்ஸாம்பிள்? உங்கள் குழந்தைங்கள கட்டுக்குள்ளே வைக்கணும்னு நினைக்காதீங்க, அது ரொம்ப தவறு. விட்டுருங்க, ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. அதை பார்க்கறத விட நமக்கு வேறு வேலையே கிடையாது. சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. திருப்பி நான் சொல்கிறேன், ஏர்னிங் இஸ் வெரி ஈஸி. பட் ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த குழந்தைக்கு லிமிட்டேஷன் கொடுக்காதீங்க. அந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு ஸ்கை இஸ் அ லிமிட்னு குழந்தைய சொல்லி வளருங்க.
வானமே எல்லை, சும்மா படிக்கிறதுலாம் பத்தாது, அது மாதிரி சொல்லி குழந்தைங்கள வளங்க. ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கேட்டுக்கிறேன். வர ஜென்ரேஷன் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு 40 years 30 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு. நாங்கள் அப்போ பார்த்த ஜென்ரேஷனுக்கும் இப்போ பார்த்த ஜென்ரேஷனுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது குழந்தைங்கள்கிட்ட. அதுக்கு காரணம் என்ன? எந்த ஸ்கூல்லையுமே நீ கெட்ட பிள்ளையா இருங்க எந்த ஸ்கூல்லையும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க. எந்த ஸ்கூலு எவ்வளோ மோசமான என்ன கீழ்த்தங்கிய ஸ்கூலாக இருந்தால் கூட சொல்லக்கூடாது, அதனால் இருந்தாலும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க. அப்போ ஒரு பிஹேவியர் கொஞ்சம் மாறுச்சுன்னா அதுக்கு பெற்றோர்களும் காரணம், சொசைட்டியும் காரணம். அப்போது உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். காலையில் எழுந்தோமா ஆஃபீஸ் போனோமா ஈவினிங் வந்தோமான்னு இருக்காதுங்க. உங்களுக்கு பக்கத்தில் என்ன நடக்குது, சைடில் என்ன நடக்குது, உங்களை சுற்றி யார் இருக்கா, நம்ம குழந்தைங்க யார் கூடலாம் மூவ் பண்ணுறாங்க, நம்ம குழந்தைங்க கூட எத்தனை மணி நேரம் செலவழிக்கிறோம். 24 hours கால்குலேட் பண்ணுங்கள். 24 hours எத்தனை நேரம் குழந்தைங்க கூட செலவழிக்கிறீங்க? அதுதான் சொத்து. நீங்கள் 1 கோடி 2 கோடி 3 கோடிலாம் கிடையவே கிடையாது. மை லைஃப் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டேன். சொல்லணும் போல் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி என்னோடய டாட்டருக்கு 26 years ஆகுது. நானும் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணப்போ நம்மளால் ப்ரொஃபஷனுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய விட்டுட்டு போயிடுவோம். குழந்தைக்குள்ளே ஸ்பெண்ட் பண்ணதே கிடையாது. இன்றைக்கி அவள் மேரேஜ் ஆகி வெளில போயிட்டா. இப்போ எனக்கு ஆசையாக இருக்குது என் டாக்டர் கூட இருக்கணும்னு. என் டாக்டருக்கு அத்தனை குழந்தைங்களுக்கு ஏபிசிடி சொல்லிக் கொடுத்தோம், நம்ம டாக்டர் சொல்லிக் கொடுக்கல. இப்போ எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. பட் அது வருமா? என்ன எவ்வளோ அவளுக்கு செஞ்சு எவ்வளோ நல்லா பண்ணி கொடுத்தோம். இருந்தாலும் நான் மிஸ் பண்ணது இன்னுமே நினச்சி ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதான் அவங்க எல்லாத்தையுமே நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன். குழந்தைங்க கூட நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க பார்க்குற ஒரே ஃபேஸ் அம்மா அப்பா தான் உண்மையான ஃபேஸ். அதனால் வர்ற ஜென்ரேஷன் சக்ஸஸ் ஆகுது. ஸ்கூல் ஓகே நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். பட் 75% ஐ அஷ்யூர் தட் 75% பேரண்ட்ஸால் தான் குழந்தைங்க டெவலப் ஆகும். அதை புரிஞ்சுட்டு இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் பெற்றோர்கள் குழந்தைங்களை நல்லா வளர்த்து நம்ம சொசைட்டிக்கு பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் உங்களை போல் ஒரு நல்லவங்கள கொண்டு வரணும்னு நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. At this moment, it's my proud privilege to welcome the guiding force behind every success and the true captain of our team, our respected principal ma'am, Mrs. N. Vanilla, to address the gathering. Let's welcome her with a huge round of applause. All respected Director Dr. Karthikeyan sir, most respected Dr. Bhaskaran sir, Vidya Vikas International School Tanjavur Academic Director Mr. Arun, Admin Officer Mr. Lokesh sir, CBSE Principal ma'am, teachers, non-teaching staff, parents and my dear students. Good morning to all. Annual Day beautifully reflects a school's vision, teamwork and commitment to holistic education. As institutions guided by the principles of the Central Board of Secondary Education, my sincere appreciation to the management staff, parents and dear students for making this event so wonderful. May our institution continue to grow from strength to strength. Wishing you all a joyful and successful annual day. Thank you. We are in for a treat as we present a performance that will help me in welcoming the dynamic dance troupe. காவிரி யாரும் கை குத்தல் அரிசியும் மறந்து போகுமா? ராவணி பெண்களும் தொழுவிடும் கண்களும் தொலைந்து போகுமா? நம்ம காலத்து மேடு நம்ம கரச்சரி சக்காடு செம்மண்ணு தெரிக்கும் ரோடு சடுகுடு 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 ஆடிய மரத்தடி படுபடு படுவென போத்திய புல்வெடி தொட 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 உடைகிற பனி துடு சுடு சுடு சுட சுட துடைக்கிற இட்டில் தட தட தடவென அதிர்கிற ரயிலடி கட கட கடவென கடக்கிற காவிரி விரு விரு விருவென மடுக்கிற வெற்றில முரு முரு முருவென முறுக்கிய மீசைகள் மனதில் இருக்கிற மெய் 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 ஏழு கிராமத்து குடிசையில் கொஞ்சம் காலம் தங்கி பாருங்க உரையின் ஓட்டை வீரி செல்வாடி நட்சத்திரம் எங்கி பாருங்க செல்போனின் எச்சரிப்பை அணைத்து கொஞ்சம் செல்வனின் எச்சரிப்பை கேட்போம் வேறும் காலில் செருப்பின்றி நடந்து நம்மோடு பேசிக்கொண்டு போவோம் மழலைகள் ஆவோம் உலோ
What an accelerating display of energy and talent. Let's hear your claps once more for our amazing dancers and the teachers, Mrs. Aarti and Mrs. Salma, who prepared them for this. Thank you all. இவர்கள் கண்டது இவர்கள் ஆடல் கண்டு ஆடாத உள்ளமும் ஆட போகிறது. அனைவரும் தயாராக இருங்கள். அழகான பாடலுக்கு அம்சமாக நடனமாடிய. Now we would like to welcome our primary students V.M. Jashwin, S. Matilda Kedzial, V.D. Pranav Parthavan, M. Zubair Ahmed, S. Mitra for this gracious dance. Let's put our hands together and welcome them for this graceful dance. எஞ்சாமி தந்தானே எல்லாமே எஞ்சாமி தந்தானே எனக்கும் தந்தானே எல்லாமே உனக்கும் தந்தானே ஏ எஞ்சாமி தந்தானே எல்லாமே எஞ்சாமி தந்தானே தென்னையும் தந்தானே காத்தார திண்ணையும் தந்தானே நிம்மதி நெஞ்சுக்கு தூரம் இல்லை சொன்னது யாருக்கு தூரம் இல்லை சாமிக்கு நீ வேறு நான் வேறு இல்லை பூமிக்கு யாருமே பாரம் இல்லை கேட்ட வச்சான் எழுத வச்சான் பாட்ட வச்சான் படிக்க வச்சான் மேகம் வச்சான் மழைய வச்சான் விளைய வச்சானே கேட்ட வச்சான் எழுத வச்சான் பாட்ட வச்சான் படிக்க வச்சான் மேகம் வச்சான் மழைய வச்சான் விளைய வச்சானே எஞ்சாமி தந்தானே எல்லாமே எஞ்சாமி தந்தானே எனக்கும் தந்தானே எல்லாமே உனக்கும் தந்தானே
கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மழையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாத நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது விலகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மரமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொடியாத கொண்டாடு கொண்டாடு கொட்டி மேல கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு நாடு நம் நாடு பொண்ணு விளைகிற தென்னாடு ஆயிரம் இருந்தாலும் கடவுளுக்கு தாய் வீடு கொண்டாடு கொண்டாடு கும்மி கொட்டி வந்து கொண்டாடு வித்து ஒண்ணு விதைச்சாக முத்து விளையணும் நாடு மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மழையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் கொட்டுது முட்டுது நம்மை விளையாத நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது விலகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மரமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது சொல்ல முடியாத மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மழையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் கொட்டுது முட்டுது நம்மை விளையாத நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது விலகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மரமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது சொல்ல முடியாத Children don't just learn from books. They learn by observing, imagining and expressing. And what better way to showcase their creativity than through a wonderful role play. This performance is given by showcase their creativity than through a wonderful role play. Now we are going to have a fantastic performance by our kindergarten kids. S. Dashwant Rishi, A. Diya Yatuni, I. Idra Khamdan, J. Imaya, R. Kritik, B. Katari Rowan Subram, M. R. Sai Rishan, Tarunika Rajkumar. So now, get ready to smile, clap and enjoy the adorable performance by our little champs. Please put your hands together as we welcome our kindergarten stars for their delightful role play presentation. Kritik as flower, Diya Yatuni as baby plant, Sai Rishan as air, Imaya as rain, Tarunika as sun, Katari as little seed. Deep inside the brown soil, there lived a tiny little seed. He was small, quiet, and all alone. He thought, I don't need anyone. I am happy by myself. So, he stayed closed and alone. Let me help you grow. But the little seed said, no, no, go away. I don't want your life. The sun felt sad and went away. The next day, soft rain came dancing from the sky. Little seed, gently. You must be thirsty. Here is a cool, fresh water for you. But the seed said, no, no, go away. I don't want water. The rain felt sad and went away too. Soon the soft air came blowing by. Whoosh! Little seed whispered the air, I will give you fresh air to breathe. Open your door. But the seed said stubbornly, no, I am happy alone. Don't trouble me. The air quietly floated away.
Now it was dark and silent. The little seed began to feel cold and lonely. He thought, it is not nice to be alone. Maybe I don't need friends. He realized he could not grow all by himself. So, the little seed called out loudly, sun, rain, air, please come back. Will you be my friends? And all they are returned with smiles. The sun gave warm light. The rain gave cool water. The air gave fresh breath. The little seed felt warm. He drank the water. He breathed the fresh air. And slowly, very slowly, he began to grow. A tiny green plant came out of the soil. It grew taller and taller. Soon, a beautiful purple flower bloomed. The seed had now become a lovely flower. He felt happy and proud. Woo! Please put your hands together as the plant seed grow into a plant. After some time, something magical happened. From the flower grew a beautiful fruit. The fruit smiled brightly. Smile! Because of the sun warmth, because of the rain's water, because of the air's freshness, the fruit grows sweet and healthy. Now the plant was not just beautiful, it was useful too. The little seed learned we grow better and stronger. Wow, what a confidence, what a expression, and it is simply wonderful. Thank you, students. Hi, I'm Jashwin. Good morning, all. Hello, my name is Matilda Getsia. We welcome you all to our village Vriksham. Good morning, Matilda. Can I ask you something funny? Funny? Okay, ask me. What if the farmer says, I am on holiday today? Holiday? Then no rice, no vegetables, only empty plates at home. Oh no. What if the milkman uncle says, I want to sleep more? Then no milk, no tea for parents, and no energy for us. That's dangerous. What if the tailor auntie says, no stitching today? Then our uniforms will be loose or too tight. Oh no! Then there will be no annual day dresses also. What if the shopkeeper closes the shop? Then Amma will say, nothing's available. And Appa will say, no, what to do? So can our one village run without them? No way! Then who is more important? Everyone. If the farmer stops, we are hungry. If the milkman stops, we are sleepy. If the tailor stops, we look funny. No job is small. Every worker is a hero. Our village is happy because everyone works hard. Thank you. Love you all. ஒரு சக்தி வாய்ந்த மண்ணின் மனம் வீசும் பாடலுக்கு இப்போது நம் மேடை தயாராக இருக்கிறது. என்ஜாய் என்ஜாமி இது ஒரு பாடல் மட்டுமல்ல, இது நம் பாரம்பரியம், நம் பண்பாடு, நம் ஊரின் உயிர். இந்த அற்புதமான பாடலுக்கு உற்சாகத்துடன் ஆற்றலுடன் நம் மாணவர்கள் எஸ் தஷ்வந்த் ரிஷி, ஏ தியா யாதுனி, ஐ இத்ராக் ஹம்தான், ஜே இமயா, ஆர் கிருத்திக், பி கட்டாரி ரோவன் சுபராம், எம் ஆர் சாய் ரிஷான், தருணிகா ராஜ்குமார் ஒரு அதிரடி நடனத்தை உங்கள் முன்னிலையில் வழங்க இருக்கிறார்கள். ஆகையால் தயாராக இருங்கள். கை தட்டலால் மேடையை குலுக்குங்கள். உங்கள் உற்சாகத்தால் அவர்களை ஊக்குவியுங்கள். என்ஜாய் என்ஜாமி நடனம் தொடரட்டும். நம் திறமையான மாணவர்களை ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டலுடன் வரவேற்போமா?
சந்தனமே முல்ல மலர் கொடி முத்தாரமே எங்கூரு குத்தாளமே சுடுக்க பையமா வெத்தல மட்டையம்மா சுமந்த கையம்மா மக்கள முட்டையம்மா தாயம்மா என்ன பண்ண மாயம்மா பள்ளியம்மா வேறாண்டி தங்கதிய கூறாண்டி கண்ணறிய காணாண்டி அண்ணா கிளி அடியால மரக்கிழ வண்ண கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வக்குடி அம்மங்கர தானி எல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி நாய் நரி பூனைக்கும் தான் இந்த ஏரி குளம் கூட சொந்தமடி என்றாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்றாடி அம்மா ஏ அம்பாடி தாயின் தாமும் மாறி என்றாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்றாடி அம்மா ஏ அம்பாடி தாயின் தாமும் மாறி குக்கு முட்டைய போடும் கோழிக்கு ஒப்பனை யாரு மயிலுக்கு பச்சைய பூசும் பாசிக்கு காட்ட பூமி ஆட்டம் போட்டு காட்டும் சாமி ஆட்டு வந்தா சுத்தி வந்தா சேவக்கூ வச்சு அது போட்டு வச்ச எச்சொன்னாலே காடா மாறிச்சு நம்ம நாடா மாறிச்சு இந்த வீடா மாறிச்சு
வயலோரம் நகல காத்து வந்து மாங்கு பாடி என்னோட செயலோரம் மலை சாரல் வந்துதான் மண் வாசம் வீசுது என்னோட ஊரோரம் மாடி கண்ணதெல்லாம் ஊடி ஆடி தீர்ந்தது என்னோட தோப்போரம். So fine. Actually, I am going to read out the annual report of this year. Shall I start? Ready இருக்கீங்களா கேக்க? So இந்த வருஷம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத வாசிக்க போறேன். Okay? Okay, fine. Let me start. With immense pride, gratitude, and just a little happy exhaustion, we present the annual day report of Vidya Vikas International School for the academic year 25-26. A year of nurturing roots, celebrating milestones, and proving that small beginnings can create big stories. I just want to start from my ideology. At Vidya Vikas International School, we believe education is not about racing ahead. It is about growing steadily and meaningfully. Our annual day theme, Riksha, One Day in a Village, beautifully reflects our philosophy. A tree grows strong not because of its branches, but because of its roots. Before our children step into the world of technology, competition, coding, artificial intelligence, and other excuses, they must first be rooted in the values, culture, compassion, respect, and gratitude. Okay, fine. Tamil பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். சோ இங்க நாங்க என்ன பண்றோம்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். சோ ஃபார் டே கேர் நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்றது 3 விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றோம். சோ குழந்தைங்களோட பிரெயின் டெவலப்மென்ட் இனிஷியலா ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபோக்கஸ் பண்றோம். தென் சென்சோரியல் டெவலப்மென்ட்காக, தென் குழந்தைங்களோட ஃபைன் அண்ட் கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ we are focusing on that. For kindergarten நாங்க மாண்டிசரி பேஸ்ட் மெத்தடாலஜியையும் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரியும் இன்டகிரேட் பண்ணி தான் ஆக்சுவலி இந்த இங்க கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஃபார் பிரைமரி கிரேட் இ ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்ரோச்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். ஸோ நாங்கள் இந்த 3 லெவல்ஸ்லையுமே ஃபாலோ பண்றது வந்து குழந்தைங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆனா பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ குழந்தைங்க ஒரு விஷயத்தையும் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டா அவங்களே பண்ணி அதை கத்துக்கிறது தான் ஆக்சுவலி இந்த மெத்தடாலஜி. எங்களோட பிலாசபியும் அதுதான். ஸோ let me start with what the celebrations we did this year. So இந்த வருஷம் ஜூன்ல வந்துட்டு we had the school reopening on June 11. Probably உங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான ஒரு டேவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். June 11 லாஸ்ட் அகாடமிக் இயர்ல குழந்தைங்களை எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு ரிலாக்ஸ்டா இருந்திருப்பீங்க. Am I right? இல்லையா? Fine. Then in June, நாங்க இன்னும் 3 celebrations actually பண்ணிருந்தோம். Father's Day celebration, International Yoga Day, and a Color Day. It is Red Day celebration. And in the month of July, we had Education Development Day. That is Kamarajar birthday celebrate பண்ணிருந்தோம். Then we had a field visit to Sivagangai Park, Tanjavur, and we celebrated International Tiger Day. So really International Tiger Day அன்னைக்கு குழந்தைங்க கேஜி குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்பவே actually enjoy பண்ணாங்க. And in the month of August, we had Vegetable Day celebration and Independence Day. And in the month of September, we had Teachers Day, Onam celebration, and we had a medical camp, eye checkup camp. We had a farm visit, animal farm visit. There, the kids really enjoyed the tractor rides, cows and goats. They enjoyed it. So, probably, the theme of the link is and finally, we had Puja Day celebration in the month of September also. Then in the month of October, it was a new beginning for us. Vijayadashami முடிஞ்சு புது குழந்தைங்க உள்ள வந்தாங்க. Kids had a lot of new friends. Then we had Global Hand Washing Day, Diwali Day celebration, World Food Day, and Chef Day celebrate பண்ணோம். Then in the month of November, we had Children's Day and Game Carnival. And in the month of December,
we had a field visit to Rajali Birds Park and Christmas and New Year celebration as well. And as usual, January vandale namakku Pongal nyabagam da varum. We had the Pongal celebration in the month of Jan and a dental medical camp in the month of February. Then beyond the celebrations, we did something, our kids did something wonderful. A couple of achievements also actually achieved by our kids. So, International Karate Tournament வந்துட்டு பெரியார் மணியம்மை யூனிவர்சிட்டியில நடந்துச்சு. So, our kids placed third place in that. Shall we give a big round of applause for them? Thank you on behalf of kids. And நம்மளோட daycare student, Mr. Mukund Siddha, at 2 years and 7 months, he identified 45 car logos and he got validated by Guinness World Book of Records. So, அது இந்த last monthல தான் நடந்துச்சு. And after that, our kids, primary kids did a lot of achievements in SOF Olympiads as well. So, அதெல்லாம் awards கொடுப்பாங்க further. And probably in classrooms, earlier நீங்க சுத்தி பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். We had a spacious classrooms and this is a role play corner. So, இதுவும் actually brain development focus பண்றதுக்காக தான். Kids வந்துட்டு அவங்கள ஒரு ரோல் அசைன் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களே அவங்களுக்குள்ள ப்ளே பண்ணிப்பாங்க. So, we had an outer learning space. So, அங்க வெளியில வந்துட்டு கூரை மாதிரியானதெல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். You can enjoy it afterwards. And we have a library corner. We have ICT enabled classrooms, regular medical camps, and we have a lots of outdoor visits as well. Respected Director Sir and my friend Mr. Bhaskar Sir, our Academic Director Sir Arun, Mrs. Arun and their family, principals of Metric School, Vanilla, and principal of our CBSE school, Dawachalvi Madam, our administrative officer, Lokesh, all the teachers and all the parents who have come here to see their children perform, and my dear students, good morning to all of you. உண்மையிலே ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏஜ் குரூப் சில்ட்ரன் ஏறுறதே ஒரு பெரிய சாதனை அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி ஏறக்கூடிய சில்ட்ரன் பர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து உண்மையிலே வந்து அந்த இதுதான் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். ஒவ்வொரு படியாக ஏறி போகிறது தானே வாழ்க்கை. அந்த மாதிரி முதல் படி ஏறி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு பெரிய கேதரிங் முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் உண்மையிலேயே ஒருத்தருக்கு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அவங்களோட லைஃப். அந்த பயம் போகும் இல்லையா, உண்மையிலேயே அதை அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ளஸ் இதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஆர்த்தி மேடம் வந்து டான்ஸ் ஆடி ஆடி அவங்க பாவம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவங்க வேர்த்து போயிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் கொடுத்துடலான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. காம்பேரிங் டீம்லேயும் ஒரு டீச்சர் இருக்கிறாங்க, கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு கூட டீச்சர்ஸ். உண்மையிலே இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நான் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் இந்த டீமை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி இன்னும் நல்லா பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனையும் செஞ்சுருக்கக்கூடிய அருணும் இந்த நேரத்தில் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறேன். எக்ஸலண்ட் அருண், வெரி நைஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். அண்ட் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா, இந்த உலகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த உலகம் வந்து இது வரைக்கும் வந்து 5 முறை இந்த உலகத்தோட வரலாற்றில் உயிரினம் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டைனோசர்னு ஒரு உயிரினம் இருந்துச்சு இந்த உலகத்தில். இந்த டைனோசர் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு சுத்தமாக கிடையாது. எப்படி அழிஞ்சுது? டைனோசர் அவ்வளோ பெரிய உயிரினம் இருந்திருக்கு இந்த உலகத்தில், சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்குது.
ஆனால் அந்த டைனோசர் அப்படிங்கிற உயிரினமே இப்போ கிடையாது. ஏன் கிடையாது? கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு விண்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் அதோட நீளம் மட்டுமே, நீள அகலம் மட்டுமே 10 கிலோமீட்டர் அப்படின்னா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. இங்க இருந்து கந்தரவகோட்டை வரைக்கும் ஒரு கல் இருக்குன்னு வைங்க. அவ்வளவு பெரிய கல் இந்த உலகத்துல விழுகும்போது அது விழுந்த இடமும் இருக்கு மெக்சிகோல. அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லா ஒரு விழுந்து அடுத்த 4 மாசத்துக்கு அந்த இடம் ஃபுல்லா புகை, உலகம் ஃபுல்லா வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு டஸ்ட் தூசு படிஞ்சு உலகம் ஃபுல்லா கவர் ஆயிடுச்சு. சன்லைட்டே உலகத்துக்குள்ள வரல. ஸோ அது விழுந்ததுனால அந்த அதிர்வுல எர்த்குவேக்கு, நிலநடுக்கம்லாம் ஏற்பட்டுச்சு. பல வித சுனாமி, ஃபுல்லா எல்லாமே உள்ள இருந்த எல்லா உயிரினமும் அழிஞ்சது. ஏன்னா சின்ன சின்ன உயிரினம் கூட சூரிய வெளிச்சம் இல்லை, 4-5 மாசத்துக்கு சூரிய வெளிச்சமே இல்லை, இருட்டா இருக்கு உலகம். கம்ப்ளீட்டா உலகம் ஃபுல்லா டெஸ்ட்ராய்டு. இதான் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லைஃப் எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தோட வரலாற்றில் ஒரு வாட்டி நடக்கல. டைனோசர் மாதிரி 5 வாட்டி இது வரைக்கும் நடந்திருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள். என்ன சொல்றாங்கன்னா 5 வாட்டி இந்த மாதிரி இந்த உலகம் அழிஞ்சிருக்குதாமா. இப்போ ஒரு டைனோசர் அழிஞ்சது ஒரு வாட்டி, இதே மாதிரி 5 வாட்டி எல்லா உயிரினமும் அழிஞ்சிருக்குது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயிர்கள் உருவாகி இன்னைக்கு நம்ம மனிதர்களா வந்து மேன்கைண்ட் வந்திருக்கோம். ஆனா சயின்டிஸ்ட் என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்கன்னா அடுத்த 6வது முறை இன்னொரு வாட்டி இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினமும் அழியும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. இந்த வாட்டி இந்த அழிவு எப்படி ஏற்படும் தெரியுங்களா? இந்த வாட்டி வந்து வானத்துல இருந்து எதுவும் கல்லுலாம் வந்து உழுகாது. இந்த வாட்டி வந்து ஒரு பெரிய உயிரினம், அந்த உயிரினம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுமாமா. தெரியுமா உங்களுக்கு? அவ்வளவு பெரிய உயிரினம். அந்த உயிரினம் எதுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். மனுஷன் தாங்க அந்த உயிரினம். நம்ம வந்து நம்மளையும் அறியாம இல்ல நம்ம டெக்னாலஜிக்கலா பயங்கரமா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பல பல புதுமைகளை கொண்டு வரோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு பல விஷயங்களை செய்யறோம். ஆனா இதுல நிறைய வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையெல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். உணவு நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் அது இதுன்னு நம்ம உடம்பும் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். மொத்தத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பெரிய அழிவு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்து கத்து தந்து கரெக்டான பாத்துல போனாங்கன்னா இந்த உலகம் ஒரு நல்ல விஷயம், இந்த உலகம் இன்னும் பெருசா நல்லா டெவலப் ஆகும். ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரே வார், உலகம் ஃபுல்லா ஒரு போர், அது இதுன்னு பழைய காலத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. திருப்பி பேக் டு ஹிஸ்டரி போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க. இப்போ சாதாரணமா இந்த உலகத்தோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னா, எல்லாருமே அழிஞ்சாலும் திருப்பி வந்து சாம்பலிலிருந்து உயிர் தெழக்கூடிய ஃபீனிக்ஸ் பறவை அப்படிங்கிறது அது உண்மையிலையும் உண்மை. அதுக்கு ஒரு இன்னொரு உதாரணம் இருக்கு. 1880 இந்தோனேஷியாவில் கடல்ல ஒரு பெரிய வால்கனோ, இதுல வந்து ஒரு அந்த வால்கனோ வந்து அந்த எரிமலை கொழும்பு வெளியே வந்துச்சு. வெளியே வந்து ஒரு புது ஊரே உருவாச்சு. அந்த புது ஊர்ல 1880, இது வந்து சமீபத்தில் சொல்றது, அதாவது 200 வருஷம் கிட்டத்தட்ட. அந்த சமயத்துல அந்த ஊர்ல வந்து நிறைய உயிரினங்கள் புதுசா உருவாச்சு. ஆனா மறுபடியும் 1960 இன்னொரு லாவா வந்து அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் அழிச்சிருச்சு. 1960, இப்போ ஒரு 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆனா இன்னைக்கு மறுபடியும் அந்த இந்தோனேஷியா தீவுக்கு போய் பார்த்தோம்னா இன்னும் புது உயிரினங்கள் உருவாகுது. அற்புதங்கள் நிறைந்த உலகம் இது. இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கிறோமோ, இதையெல்லாம் சொல்லி வளர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க டெவலப் ஆவாங்க. E2R2 அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் சொன்னாரு பாத்தீங்களா? எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், லேர்னிங் அண்ட் எக்ஸாக்ட் லேர்னிங், வேர்டு தெரியாது எனக்கு, பட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். புதுசான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து இன்னும் பழைய காலத்துல இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. இப்ப உலகம் வேகமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ஏஐ வந்துருச்சு. நானே வந்து யூடியூப்ல இருக்கிறேன்னா முதல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு இப்படி ஒரு செகண்ட்ல கிடைக்குது. இப்படி எடுத்து ஒரு விஷயத்தை போட்டோம்னா, ப்ராம்ப்ட் கரெக்டா கொடுத்தோம்னா, அது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிசர்ச்சும் எடுத்து நம்ம டேபிள்ல கொண்டு வந்து வச்சிருது. ஸோ வெரி ஸ்பீடு. இந்த உலகம் வேகமா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாளைக்கு சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் வந்து பெருசா கிடையாது, கம்ப்யூட்டர்லாம் பெருசா கிடையாது.
எந்த ஒரு படிப்புமே பெரிய படிப்பு கிடையாது. எது பெரிய விஷயம்னு சொல்றாங்கன்னா ஸ்கில் தான் பெரிய விஷயம்ங்கிறாங்க. ஸ்கில், அந்த செஞ்சு பார்க்கறது, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்யக்கூடிய திறமையை எந்த அளவுக்கு வளர்த்துக்கிறீங்களோ, செயல்திறனை வளர்த்துக்கிறோமோ, அதுதான் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால இந்த எதிர்காலத்தை நோக்கிய ஒரு கல்வி இங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலேயே நல்ல எக்ஸலண்டா இருந்துச்சு. ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே பசங்களாம் என்ஜாய் பண்ணி பண்றாங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கணும். நம்ம ஸ்கூல் இன்னும் நல்லா மேலும் வளரணும். அதுக்கு உங்களோட ஆதரவு எப்போதும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். For your valuable speech of our institution. It reflects our growth, our events, our talents, and the vibrant spirit of our students and staff. It gives me immense pleasure to announce the launch of our official newsletter, a proud symbol of our progress and accomplishments. To make this moment even more special, I now humbly invite our respected dignitaries to kindly come forward for the official launch of the newsletter. I request everyone to rise up and give a big round of applause for this launching. Subject. Please put your hands together and congratulate our brilliant student. I would like to welcome V.M. Jashwin, who secured centum in ICT and phonics. Cheer up him with your big thunderous round of applause. Congratulations, Jashwin. V.D. Pranav Parkavan, who secured centum marks in ICT. Next, I would like to welcome him on stage to honor this reward. Following him, I would like to welcome M. Zubair Ahmed, who secured centum in ICT subject. Please give him a big round of applause and congratulate him with your round of applauses. I would like to welcome our daycare students who were titled. I would like to welcome the adaptive IB pair Biju Ork L to be on stage to receive this honor and award. Let us wish. I also would like to welcome L Bijay Ork, the adaptive IB pair, to be on stage to receive this honor. E. Durva, the peaceful petal of our Devikas International School. Please welcome him on stage to receive this honor with your thunderous round of applause.
curious seedling, S.A. Mukund Siddharth, to be on stage to receive this honor with your big round of applause. Students, please cheer up him to make him honor. The bright little bud, K. Nitila, to be on stage to receive this honor from our daycare. Welcome her with a big round of applause. Congratulations, Nitila. A. Sarveshwaran, the friendly sapling of our daycare. Congratulations, Sarvesh. Now I would like to welcome L. Biju Ork, the adaptive IV pair of our daycare. L. Biju Ork and L. Bijay Ork. Please put your hands together and welcome them on stage and receive this honor. Let the applause continue as we celebrate their hard work now. Their excellence. May I respectfully invite our dignitaries to honor them. Yes, Dashwant Rishi for Visual Smart Skill from kindergarten. Yes, Dashwant Rishi from pre-KG for Visual Smart Skill. Ye Adya Yaduni for Music Smart Skill. Let us welcome her on stage and please cheer up with your big round of applause to cheer her up. I. Idrak Hamdan, Visual Smart Skill. Let us welcome him with a round of applause and make him proud on his stage. Congratulations, Idrak. I welcome now J. Imaya for Logic Smart Skill. Congratulations, Imaya. Audience, please clap them. R. Kritik for Logic Smart Skill. Congratulations, R. Kritik from pre-KG. Now I would like to welcome B. Katari Rowan Subaram from LKG for interpersonal skills achievement. I would like to welcome him on stage to receive this honor. Please cheer them up with your big round of applause. As we continue, we are appreciating them. Next, I would like to welcome M.R. Sai Rishan for interpersonal skills from LKG. Congratulations, Sai Rishan. As parents, please put your hands together and encourage their hard work and perseverance. Next, I would like to welcome Taranika Rajkumar for Music Smart from LKG. Now we are moving to Primary Wing, VM Jashwan for Interpersonal Skills from Grade 1. Congratulations, Jashwan. I request everyone to put your hands together louder and make them proud on the stage. Smart from Grade 1. Let us wish her with a round of applause on the stage. I'll welcome her on this, receiving this honor. VD Pranav Parkavan from Grade 1 for Logic Smart Skill.
Congratulations, Pranav. Next, I would like to welcome M. Zubair Ahmed for Visual Smart Skill from Grade 1. Let us wish him with a big round of applause. Congratulations, Zubair. Smart Skill Achievement. I would like to welcome her on the stage and receiving this honor from our dignitaries. Congratulations, Mitra. Following this, I would like to welcome Olympiad achievers for achieving the Olympiad achievements. I would like to welcome B.M. Jashwant for securing the school rank 2 in the Olympiad achievement. B.M. Jashwant from Grade 1. Secured second rank in general knowledge subject in Olympiad. Let us wish him with a big round of applause. M. Zubair Ahmed, who secured third rank in school level in general knowledge subject. Let us welcome him with a round of applause on the stage to receive this honor. Congratulations, Zubair. English subject, who secured a first rank in English subject in Olympiad achievement, yes, Matilda Ketzial from Grade 1. I welcome her on the stage to receive this honor. Congratulations, Ketzial. V.M. Jashwant, who secured first rank in English subject on Olympiad achievements. So let us welcome him on the stage to receive this honor. V.M. Jashwant. Now we move on to the subject mathematics. V.D. Pranav Parkavan, who secured first rank in mathematics in Olympiad achievement. Let us welcome him on the stage for receiving this honor. Congratulations, Pranav Parkavan. Appreciate her hard work and perseverance in the Olympiad achievements. I call upon I request the applause to be continued as we are celebrating their achievements in various parts. I would like to welcome B.M. Jashwant, who secured 5th rank in mathematics subject in the SOF Olympiads academic achievements. Congratulations, Jashwant. Open Karate Championship 2025. V.M. Jashwant and S. Matilda Ketzial of Grade 1 proudly participated and won 3rd position in the 3rd International Open Karate Championship 2025 hosted by Periyar Maniamai Deemed University, Tanjavur. I request everyone to cheer up them with your big round of applause once again. It's time to honor the man, the master, S.A. Mugun Siddharth has successfully identified 45 car logos and incredible appreciate their hard work
perseverance and dedication to achieve this Guinness record. பெற்றோர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று இந்த மாணவனுக்கு தங்களுடைய பாராட்டுகளை கைத்தட்டல்கள் மூலம் பலத்த கைத்தட்டல்கள் மூலம் தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். We are immensely proud of this young achiever and his proud parents, Mr. Saravanan Rajendran and Mrs. Aparna Sendil Kumar. His achievement is a shining example of how nurturing curiosity at an early age can lead to extraordinary accomplishments. Congratulations the parents and the student, S.A. Mukund Siddharth. Congratulations once again. Every single day. With the immense pleasure and pride, I request our wonderful teachers of this Vidya Vikas International School City Campus, Mrs. Aarti Durgati, Mr. Shalma Kani, to each and every one of you teachers. I would like to welcome Mrs. Aarti Durgati to come forward and receive this appreciation. I would like to welcome Mrs. Shalma Kani to receive this honor from our dignitaries. Congratulations, Shalma. The final touch, I would like to welcome Mrs. Tahira Nourish J to receive this honor and the appreciation token from our dignitaries. Congratulations, Tahira ma'am. Can we all give a big round of applause to our teachers for their dedication, teamwork and the hard work they have put so far in our institution's development. Thank you, teachers. I kindly welcome our academic director, Mr. S.B. Arun, to express gratitude. I welcome you, sir. So how was the function? அவ்வளோதானா? நான் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். So fine. Thank you so much. So I just want to thank you all for your support. So நான் தேங்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ பேர் இன்னைக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்தது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி வித் தட். அண்ட் யூ ஸ்டில் ஹாவ் some more things to see. So in the classroom, first in the great classrooms, you have kids project works. So kids அவங்க பண்ண project works, art works எல்லாமே டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு கிட்ஸ் அவங்க ஓனாக ட்ரை பண்ணாங்க, டீச்சர்ஸ் வந்து கைட் பண்ணாங்க, சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ கிட்ஸ் வந்துட்டு they did on with their own. So I just want you to visit that after the event. அதுக்கப்புறம் we have the Montessori classroom set up here. எங்களோட கிளாஸ் ரூம் கிண்டர் கார்டன் கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற செட்டப் இதில் இருக்கு. யூ கேன் ஹாவ் அ விசிட். அண்ட் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ரூமில் வந்துட்டு வி ஹாவ் அ ஸ்மால் மினி எக்ஸிபிஷன். ஸோ வில்லேஜ் திங்ஸ் நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம், எங்களால் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ விசிட் அட் தட். அண்ட் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஹவுஸ் ஆக்சுவலி பின்னாடி பண்ணியிருக்கோம், கூரை வீடு ஆக்சுவலி பண்ணி வச்சுருந்துருக்கோம். யூ ஆல்சோ கேன் ஹாவ் அ விசிட் அட் தட். ஒரு நாஸ்டாலஜிக் ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட பாஸ்ட்டை ரிமெம்பர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யூ கேன் கிவ் இட் ட்ரை. ஸோ ஃபைன். நவ் ஐ கம் டு வேர்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு thank our visionary executive directors, Dr. K. Karthikeyan and Dr. R. Bhaskaran of Vidya Vikas Educational Institutions. Because of their guidance, the small sapling in Thanjavur is steadily growing into a strong tree. And I just want to give a great thanks to the principals of Gadar Kote campus, Mrs. N. Venila and Mrs. S. Davachelvi, and administrative officer, Mr. Logesh sir, who has been the silent pillar behind every successful event. And I just want to mention the teams as well who supported us. Our electrical team, transport department, housekeeping, gardening, technical teams, especially இங்கே திருநாவுக்கரசனா கண்டிப்பாக நான் அவரை மென்ஷன் பண்ணணும். தென் இங்கே ஒரு தர்மராஜ், ஓகே அவர் இன்னமும் இங்கே ஓடிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தர்மராஜ்னா, தென்
ரமேஷ், இவங்களுக்குலாம் நான் ஸ்பெஷலாக தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். our comparing team, Mrs. Maglin and Salma Kani. So, and our best photography team, Mr. Vigneshwaran. ஸோ எங்களோட மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி கொடுத்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இயரை வந்துட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த லாஸ்ட் 1 வீக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாங்க மிஸ்டர் ஜெகன் சார் அண்ட் பாலா சார். ஸோ அவங்களையும் காணோம். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் கேட்ல இருந்து உள்ள வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த நிறைய டெக்கரேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் தே சப்போர்ட்டட் அஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் ஆல்சோ மெயின் கேம்பஸ்ல இருந்து கந்தர்வக்கோட்டை கேம்பஸ்ல இருந்து நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் லாஸ்ட் 2 டேஸாக ரொம்பவுமே ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால ஐ கான்ட் மென்ஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். ஐ தேங்க் ஒன் அண்ட் ஆல் ஆக்சுவலி டீச்சிங் as well as non-teaching staffs who supported us. And to my small team, Aarti Durga ma'am, Salma Kani and Tahira Nooresh, who worked tirelessly during the preparatory works of this Vriksha. ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்துட்டு ரிகர்சல்னு எத்தனை தடவை டார்ச்சர் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ தே டிட் a good job. ஸோ எங்கள் கேம்பஸோட ஆல் இன் ஆல் ராமண்ணா, ஸோ எங்களோட செக்யூரிட்டி, எங்களோட எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அவர் தாத்தா மாதிரி. ஆக்சுவலி மேம் எல்லாரும் அவங்களை அப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. அண்ட் இந்த லாஸ்ட் 1 வீக்ஸாக நாங்கள் டீச்சர்ஸ் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிட்டதை விட எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண கண்ணகி அக்காவும் அண்ட் செல்வி அக்காவும், our housekeeping team. So I just want to thank all the teaching as well as non-teaching staffs of both CBSE as well as metric wings of the Gandavkote campus as well as our Tanjavur campus. And dear parents, I just want to thank you for being the strong roots of this growing institution. So நீங்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கான ஃபியூவல். ஆக்சுவலி இந்த சின்ன சாப்ளிங் வந்துட்டு மரமாக வளர்கிறதுக்கு நீங்கள்லாம் ரொம்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. யூ ஆல் ட்ரஸ்டட் அஸ் ஆன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஸோ இதை மீன் பண்ணுற விதமாக தான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு விரிக்ஷா அப்படின்னு பேர் வச்சேன். மீனிங் டீப் ரூட்டட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பில்டிங் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்ற அர்த்தத்தோடு தான் இந்த பேர் ஆக்சுவலி வச்சோம். ஸோ இட் வில் கண்டினியூ டுகெதர் வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். अधिनायक जय हे भारत भाग्य विदादा पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दब शुभ नामे जाहे दब शुभाशिष माहे दाहे दब जय गागा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदादा जय हे जय हे जय हे जय जय